What is meant by loop? In రిపీటెడ్ between the brand. రిపీటెడ్గా స్టేట్మెంట్ రన్ చేయడం. సో కంటిన్యూస్గా ఒకే ప్రాసెస్ చేయడానికి ఏమంటాం? లూపింగ్ అంటాం. ఓకే, సో లెట్ us see that what the looping statement is. Executing the same statement repeatedly is called as looping. So in Java, if we need to perform same statement to get execute, okay, data to be parameterized, data to be parameterized on a variable, we use looping statements. We use your looping statements. So in Java, we have looping statements as for loop, while loop, right? And we have do while loop and your for each loop. For loop, while loop, do while loop, and your for each loop. Okay, so let us understand about your for loop. Let us understand about your for loop. Okay, so this loop is called as definite loop. This loop is going to be called as definite loop. Definite loop ante definite ante విల్ బ్రేక్స్ కాదు, డెఫినెట్. సో నువ్వు వాదిస్తావు డెఫినెట్ ఖచ్చితంగా ఆడే ఉంటుందంట. ఖచ్చితంగా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నువ్వు ఎన్నిసార్లు చెప్తే అన్నిసార్లు ఈ లూప్ రన్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. సో దిస్ లూప్ విల్ హ్యావ్ a starting point and then ending point. So this ending point tells us how many times does your loop should get execute. చెప్తుందమ్మా అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఇంకేముంటుంది Ending point. ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎండింగ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది? Exact. ఎండింగ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది సౌమ్య? How many times that loop should execute? అంటే ఎన్నిసార్లు ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్నది ఎండింగ్ పాయింట్ చెప్తుంది. ఎండింగ్ పాయింట్ చెప్తుంది. ఓకే, నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ a for loop will run or execute. How exactly a for loop will run or execute అంటే ఫర్ లూప్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూద్దాం. ఓకే, 1 second.
So now let us see this, how exactly the for loop is going to be execute or run. So let's understand about the syntax of this first. Syntax of a for loop. Okay. For int I equal to, so pretty much start with 0 or 1, I less than or I less than your ending point I plus plus. Okay. Now this is going to be your syntax, guys. This is going to be your syntax. So now step 1, మా జాగ్రత్తగా వినండి ఇది step 1. So I will be initialize to 1. ఏమవుతుందమ్మా I అనేది it is going to be initialized to 1. Okay, I is going to be initialized to 1, called as starting point. We are going to be called as starting point. Point number 1 clear? Era Dilipu, Avinash, Clear. Yes. clear? Yeah. Step number 2. Now the compiler will check whether I is less than the ending point or not. అంటే ఏమవుద్ది ఇక్కడ 1 కన్నా ఎండింగ్ పాయింట్ లెస్ అయితే అంటే తక్కువైతేనే, తక్కువ ఉంటేనే whether it is Yeah. going to be less than ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా ఉంది. okay or not. Now step 3, only when the step 2 is true, right, it will execute the code that is available in between the curly braces. అంటే ఏందమ్మా అది? ఒకసారి స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితేనే True అయితే- ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏది ట్రూ అయితే? స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితేనే statement బిట్వీన్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవ్వాలి? I less ఫర్ than ఐ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ స్టెప్ 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల ఉండే లాజిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. Hmm. ఓకే, నౌ స్టెప్ నంబర్ 4. Once the code that is available in between the curly braces is completed. అంటే కోడ్ అనేది ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్య లోపల ఉండేది కంప్లీట్ గా అయితే, ఓకే, దెన్ ద కంట్రోల్ విల్ షిఫ్ట్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, ఏరియా. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఏరియా అంటే ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది, కరెక్ట్? ఓకే, దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 5. Once step 4 is completed, then
again the I value, the compiler will check if the I value is less than ending point or not. Okay, so then again step 2 repeated. Again step 2 repeated. From step 2 repeated. From step 2 repeated. సో ఒకసారి చూస్తారు ఇది ఎవరు చెప్తారు నాకు? దిలీప్ నువ్వు చెప్పురా. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? స్టెప్ 1 ఏమవుతుంది? I will be initialized to one యా called as starting point. యా తర్వాత ఏమవుతుంది? ఐ అనేది ఎండింగ్ పాయింట్ తక్కువ. Ending point can ఓకే, yes. తక్కువైనప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో ఫస్ట్ పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మై సెకండ్ పాయింట్. సో థర్డ్ పాయింట్ ఎక్కడ? Only when the step 2 is true, it will execute the code in it will be available in the curly braces. ఇక్కడేనా? Curly braces మధ్యలో. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ as మై Step 3. స్టెప్ 4 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ Increment of the Then ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంక్రిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఎక్కడుంది? I plus దిలీప్ నిద్రపోతున్నావు నువ్వు. I++ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ as స్టెప్ నంబర్ 4. సో ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ జంప్ ఆన్ టు యువర్ step 2. step 2 again. Okay, so again what it will do, ఇది ట్రూ అయితేనే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ డూ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఇది ఎప్పుడు దాకా రన్ అవుతుంది? ఇట్లా till this condition is going to be get failed. Your loop will be keep running. అమ్మా అర్థమైంది అందరికి? క్లియరా? యా ప్రతాప్ గారు. క్లియర్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఇప్పుడు స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5 రాసాం కదా, దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇటరేషన్. కాదు తల్లి, మనందరం బీటెక్ చదివచ్చాం, బాగా చదివచ్చాం అందరం. చదివారు కదా బీటెక్? మాకు చెన్నైలో అయితే అది రాస్తేనే మార్కులు వేసేవాళ్ళు, ఇది రాస్తే మార్కులు వేసేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు. సో అందుకని ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే దీన్ని వదిలేసి ఈ గట్టి బట్టి పెట్టేవాళ్ళవి. అల్గారిథం ఉండేవాడు, Hmm. ఆడేం చేసేవాడు అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అన్ని కలిపి వర్డ్ ప్రిపేర్ చేసేవాడు. ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళవి. సో ఆ వర్డ్ పెట్టి సెంటెన్స్ రాసేసేవాళ్ళం అవతలకి. ఎవరు చెప్పారు? ఏందో చెప్పారు ఇందాక, ఏమంటారమ్మా వీటిని? అల్గారిథం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అల్గోరిథం. Okay, which is going to be called as your algorithm. Got it? Clear? So algorithm is nothing but step by step explaining the process of your code is nothing but your algorithm. Okay na? Clear? చూద్దాం ఒకసారి ఇది. So now అమ్మ మనకు కొంచెం బేసిక్స్ మన చేతికి కంట్రోల్ వచ్చేంత వరకు స్లోగా వెళ్దాము. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఆన్ rapid mode. Okay, so now let me tell you about my looping statements. Which is called as for loop. Okay, for int I equal to 1, I less than or equal to. సో నేను ఒక 50 టైమ్స్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాము 1 నుంచి. I ప్లస్ ప్లస్ పాపా డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసావా? అడిపోయి తెచ్చుకున్నావు
Okay, now I want to print the numbers from 1 to 50. So now ఇప్పుడు చెప్పాలా 1 by 1. So please try to give me the dry run. Dry run అంటే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చెప్పాలి. సో ఎవరికి ద ఛాన్స్? ఎవరు తీసుకుంటారు? సుష్మిత. యా, సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. యా, 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సూపర్. దెన్ నెక్స్ట్ I less than or equal to 50 అంటే ట్రూవా ఫాల్సా? ట్రూవా ఫాల్సా? యా ట్రూ. ట్రూవా? సో దెన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ ప్లస్ లాజిక్ లోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ట్రూ అయింది కదా, వెళ్దా? వెళ్తుంది. 1 ప్రింట్ అవుతుంది. యా, 1 అది చెప్పాలి. ఎస్, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ మళ్ళీ I ప్లస్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ I ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. నువ్వు నాకన్నా ఫాస్ట్ ఉన్నావు. సో I ప్లస్ ప్లస్ అయింది. సో ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు I వాల్యూ 2 ఉంటుంది. 2 ఉంటుందా? ఇంక్రిమెంట్ అయింది కదా, 2 ఉంటుంది. సో ఆగు. సో సౌమ్య, నౌ వేర్ ద కంట్రోల్ విల్ గో ఆన్. కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా ఇప్పుడు? I ప్లస్ ప్లస్ నుంచి. సుష్మిత, సౌమ్య, నెక్స్ట్ మళ్ళీ I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దగ్గరికి వెళ్ళి I లో వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 2 ఉంది. సో 2 less than 50 యా? యా. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? 2 వస్తుంది. 2 అట్లా ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది మొత్తము? 50 కి ఈక్వల్ అంటే 50 వచ్చేదాకా. ఓకే, వెన్ I equal to 51, then condition fails. Okay, am I clear? So now see here, now see, started from 1 till to the point called 50. Got it? Clear? Right? ప్రతాప్ గారు ఒక్కసారి చెప్తారా? నాది వైఫై ప్రాబ్లం వచ్చి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. So where did you lost? I ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత ఏం లేదండి. So yeah. So Sushmita, try to explain again. First time అవుతుంది Sushmita. ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. Yeah, I equal to 1. So then where it will go, the control? To middle of the logic. I less than or equal to 50. Condition. So this part is going to be called as initialization. This part is going to be called as Condition. This part is going to be called as increment or decrement. Okay. So first variable initialize అయింది. Then ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Condition. Condition. So condition true or false? True అవుతుంది. True అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లాజిక్ వెళ్ళి Body. Yeah. బాడీ ఆఫ్ Your body. So then once your body is complete, control ఎక్కడికి వెళ్తుంది నెక్స్ట్? మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ కి వెళ్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. పై వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్లీ 1 ఉంది. 1 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇంక్రిమెంట్ బై 1. సో ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? 2 ఉంటుంది. 2 ఉంటుంది. యా. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాం? మళ్ళీ కండిషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. 2 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 వస్తుంది. యా. తర్వాత మళ్ళీ లాజిక్ వచ్చింది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం నుంచి ఇంకా ఇనిషియలైజేషన్కి వెళ్దు. కండిషన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బాడీలోకి వెళ్తుంది. సో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 ప్రింట్ అవుతుంది. అట్లాగా ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది? 50 వరకు వెళ్తుంది. ఓకే. సో వెన్ I is going to become 51, అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది, లూప్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది. సౌమ్య అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనము ఇట్లా ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకొని మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చా? అంతే కదా, ఇప్పుడు చేస్తాను. నెక్స్ట్ చేద్దాం. అంటే ఇవి నెంబర్స్ కదా, మనం ఏదైనా వర్డ్స్ కానీ రాద్దాం చూపిస్తాం. ఓకే. సౌమ్య అర్థమైందా? యా ప్రతాప్ గారు. Yeah. So now if I go and run this, slowly I will do that. See here.
అరే ఆ చంద్రాసు రోజు తెరవట్లేదు, రోజు కాము కూర్చుంటున్నాడు క్లాస్లో వాడు. లేదన్న. హలో. మాట్లాడాలి కదా అరే, అమ్మాయిలు గట్టిగా మాట్లాడతారు చూడు వాళ్ళు. సో నౌ సీ హియర్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ హియర్ ఇనిషియల్లీ? ఇంకా ఇనిషియలైజ్ కాలేదు కాబట్టి. సో నౌ ఐ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ 1. సీ హియర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఐ ప్లస్ ప్లస్కి వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ? 2, 3, 4, like that. It will keep executing. It will be keep executing. Got it? Clear? Clear? Yeah. మా అందరికి క్లియరా? Yeah, clear. So today guys, I'm going to give a small task for you. Shall I give task? No? Share. Yeah. Print all the even and odd numbers from 1 to 50. Print all the prime numbers from 1 to 50. Print Fibonacci series from 1 to 10. Print the factorial of a program of a given number. Print numbers from 100 to 0. Print numbers from 100 to 0. మరి రేపు నాకు క్లాస్లో నేను ఎవరి పేరు అడిగితే వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలమ్మా. నీ గూగుల్లో కొడితే నీకు ఆన్సర్ దొరకద్ది, కానీ రేపు మన ఇంటర్వ్యూ క్రియేట్ చేయడానికి గూగుల్ ఉండదు మనకి. గూగుల్లో చూడొద్దు. నీ ఎంతవరకు నువ్వు ట్రై చేస్తావో నీ ఎఫర్ట్స్ అని పెట్టు. నాకు నీ ఫెయిల్యూరే కావాలి, నీ సక్సెస్ వద్దు నాకు. రా గాట్ ఇట్? సుష్మిత, సౌమ్య, దిలీప్, అవినాష్, Yeah, got it. Yes అన్న. దయచేసి గూగుల్లో మొత్తం వెతక. గూగుల్లో పెడితే మనకు ఆన్సర్లు వస్తాయి. Okay. నాకు నీ ఫెయిల్యూరే కావాలి. నువ్వు ఎట్లా రాసావో నాకు రేపు స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే, సుష్మిత నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచించావు, నేను ఇట్లా ఆలోచించాను అడుగుతాను నేను. Okay. Okay. సౌమ్య ఓకేనా? అంటే మనము ఇఫ్ అవి కూడా యూస్ చేసి మొత్తం యూస్ చేసి ఏం చేస్తావో, ఏం అప్రోచ్ చేసావో నువ్వు ఓకే రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయ, నాకు నోట్స్ చేయొద్దు. ఓకే ఓకే రైట్? యా. నౌ let us see example now. Using for loop, print the numerical table of a given number. Numerical table of a given number. So what do you mean by numerical table? What do you mean by numerical table? So I believe like numerical table, right? So 2 star 1 is equal to 2.
Okay, so let's start using this one now. Let me create a Java class here. Example for loop here. So now I have a main method here. So guys, now scanner is equal to so guys, what is this line? Any idea? This line is going to help you to input Scanner library. user value from your console. Okay. Now enter a number for which enter a number. Okay. Now int number equal to scanner dot next int. A set of your number. So now I'm going to press my number as 8. Okay. Now see, I'll be getting system out of println of 8. Okay. So now for this 8 number, I need to print the table. Now see here. For int I equal to 1, I less than or equal to 20, I plus plus s out of, okay, the number plus ఎలా ఉంటుందిరా number plus star ఈక్వల్ టు ఉంటుందా ఉండదా ఈక్వల్ టు ఉండదు స్టార్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ప్లస్ యువర్ నంబర్ into I. Okay, now let me go and run this. So let me go and enter the number as, so 12. Yes, we got it. Now see, we got a numerical table. So let's go and check out how I wrote this. Now this is the one. These statements are going to help me to enter a number. These statements are going to help me to enter some number, either 11 or 12, whatever it may be. So you have any questions in these 3 lines? So scanner dot next int is the one which is going to take you as a number. Scanner dot next is the one which is going to give you a string. Guys, in the line number 7 to line number 9, any questions? Sushmita, Dilip, Soumya. Line number 7 to line number 9. No. No? Clear? Right? So now, what about your line number 11?
Clear, right? Yes. Right? So now, can anyone explain me what is happening in the line number 12? So like Soumya, Yeah, Pratap. yeah, what is happening in the line number 12? మాట్లాడితే వస్తుంది. సో ఎందుకు నేను ఇక్కడ నమ్ ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ఏదో రాశాను, ఏం జరుగుతుంది? సో ఎవరో గట్టిగా మాట్లాడాలి, చిన్నగా ఎక్కడో మాట్లాడుతున్నారు. అవును కదా, నెంబర్ అంటే 12 కదా, 12 ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? అంటే మనం ఇచ్చిన ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ 12. వెరీ సింపుల్ చూడు, నేను ఇప్పుడు మా బుడ్డోడు స్కూల్ రాస్తుంటాడు, టేబుల్ చూసి చెప్తున్నా. ఇది 2 స్టార్ 1 ఈక్వల్ టు 2, 2 1s are 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ నీకు ఏ టేబుల్ నెంబర్ కూడా ఆ టేబుల్ నెంబర్. సో అది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, డైనమిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నంబర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ స్టార్ వచ్చింది, యా ప్లస్ ఒక స్టార్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కొటేషన్స్ లో ఉంది. స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం కాన్కాటినేషన్ జరిగింది అంతే అంతే, ఎస్ కంకాటినేషన్. తర్వాత ఏముంది, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 వచ్చింది ఇక్కడ, కరెక్టా? ఆ 1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఐ వాల్యూ నుంచి వస్తుంది. సో అందుకని అవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే కదా మనకి, ఈక్వల్ టు నంబర్ ఇంటూ ఐ. నేను ఇక్కడ ఏ నెంబర్ వస్తే ఆ నెంబర్ ఇంటూ ఐ అవ్వాలి. సో 2 1 ఈక్వల్ టు 2. సో నౌ లెట్ మీ గో అండ్ రన్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఫర్ 3 table or 4 table, whatever it may be, right? Now see, I'll be getting the entire table data available here. 4 1s equal to 4, 4 2s 8, 4 3s 12, 4 4 16. Got it? Clear? Amma, Soumya, Sushmita, Dilip? Yeah. Okay? సో ఫర్ లూప్ అర్థమైంది ఎలా వర్క్ అవుతుందని నీట్ గా. ఇందాక ఎవరు అడిగారు, సార్ ఇందాక నంబర్స్ ఒకటే ఇచ్చాము జనరేట్ చేయలేమా సార్ అని. సో అర్థమైందా స్టేట్మెంట్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో? ఇక్కడ ఫర్ లో మనం స్ట్రింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే వేరే స్ట్రింగే కదా, డబుల్ కోట్స్ ఏదైనా స్ట్రింగే మనకి. ఇక్కడ ఇంట్ కాకుండా మనం డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ ఇక్కడ ఫర్ numbers always should be a number. ఓకే, Number should be always a number. ప్రతాప్ గారు, ఫర్ లూప్ అండ్ ఫర్ లో ఉన్న కండిషన్ తో బేస్ చేసుకుని టేబుల్ ఎలా వచ్చిందో ఒక్కసారి చెప్తారా? సో ఇక్కడ కండిషన్ నాకు ఇప్పుడు 2 టేబుల్ అంటే నాకు 2 1 నుంచి 220 వరకు రావాలి కదా, అంతే కదా? అవునండి. సో అందుకని కండిషన్ ఇక్కడ రాశాను, 1 తో స్టార్ట్ అవ్వాలా, 20 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ చేశాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వస్తుంది నంబర్ ఏంది, నువ్వు ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ రావాలి. 4 అంటే 4, 5 అంటే 5, 6 అంటే 6, కరెక్టా? తర్వాత ఏముంది, ఇక్కడ స్టార్ ఉంది చూసావా, అవునా? అవునండి. తర్వాత ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ నంబర్ వచ్చింది. అవును. 2 నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, 2 into 2 వస్తుంది, 2 into 3 వస్తుంది, 2 into 4 వస్తుంది. అంటే సీక్వెన్షియల్ గా నంబర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ, సీక్వెన్షియల్ నంబర్లు వస్తాయి. సో ఆ సీక్వెన్షియల్ నంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, నాకు ఈ ఫర్ లూప్ లో ఐ వాల్యూ నుంచి వస్తాయి. అందుకని ఐ ఇక్కడ పెట్టాను. సో ఇక్కడ నాకు RHS ఏముంది, ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన నంబర్ ఇంటూ ఐ వాల్యూ, నంబర్ ఇంటూ ఐ వాల్యూ, నంబర్ ఇంటూ ఐ వాల్యూ, అదే ఇచ్చాను అక్కడ. చూడు సౌమ్య, అర్థమైందా? అర్థమైందండి. సేమ్ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో I'll upload this video, go back to this video. Okay, so try at least 1 or 2 times, then move on to this task. ఐని ఇటరేషన్ వేరియబుల్ అంతా కదా, ఏందయ్యా ఐని ఇటరేషన్ వేరియబుల్ అని కాల్ చేయొచ్చా? ఐని ఐట్రబుల్ వాల్యూ కదా ఇప్పుడు ఇది.
అదే అది ఇటరేషన్ వేరియబుల్ అంటారు కదా. ఇటరేషన్ వేరియబుల్ అది. Yeah, okay. ఈ క్వశ్చన్ నాకు కొద్దిగా తప్పు అడిగాను. అదే స్టాటిక్ ది గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఉంది. సేమ్ సినారియో అదే మనకి దిస్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం కదా దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లో. అవును. సేమ్ సినారియో సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ తో సేమ్ డేటా టైప్ తో ఒకవేళ అది స్టాటిక్ అయితే అలాగా అసలు పాసిబిలిటీ ఉంది. రెఫర్ చేయాలి కానీ దిస్ అనే కీవర్డ్ ని స్టాటిక్ బ్లాక్ లో యూజ్ చేయలేవు. యా ఒకవేళ నాకు రియల్ టైం ఒకవేళ నేను యూజ్ చేయాలి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని అక్కడ నాకేమో స్టాటిక్ మెథడ్ లో సేమ్ వేరియబుల్ సేమ్ నేమ్ తో ఉంది గ్లోబల్ లో డిఫరెంట్ చేయలేవు అంటే యూజ్ చేయడానికి లేదు కానీ ఛాన్సెస్. లేదు. ఓకే ఓకే యా ఫైన్ థ్యాంక్స్ గైస్. దెన్ ఐల్ అప్లోడ్ దిస్. ఒక డౌట్, ఇక్కడ మనం స్కానర్ ఇవ్వకుండా మీరు డైరెక్ట్ 12 టేబులే మనకి రావాలి అంటే డైరెక్ట్ 12 పెడతా వాడు అంతే. ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ లోనే డైరెక్ట్ 12 ఇచ్చేస్తాను అంతే. ఓకే ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే. సో మరి రేపు నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నో మ్యాటర్, సో మీరు ఎన్ని ట్రై చేయండి, దయచేసి గూగుల్లో మాత్రం వెతకద్దు. మీరు గూగుల్లో చూసి రాస్తే నేను ఆ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాను తిరిగి మళ్ళీ. ఓకే, ఐ నో హౌ టు క్రాక్ యూ ఈజీలీ. ఓకే యా దిలీప్ గారు ఇంకే ముందు చెప్పేది. ఓకే రేపు చెప్పు. రేపు అదే క్లాస్ కి కొద్దిగా ఉంటే ఉండకపోవచ్చు టైంలో. ఓకే నో ప్రాబ్లం. టాస్క్ కొద్ది ముందే కంప్లీట్ చేస్తే రేపు ఏదో టైంలో రేపు సబ్మిట్ చేస్తాను. యా ఓకే ఫైన్ గైస్. దెన్ థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. బాయ్.